کہ क्या क्या ایک اور آج کیونکہ 12 ربیع الاول کا جو ہے وہ مہینہ ہے اور اس میں ایک بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا. اب دیکھیں قرآن کریم میں 2 ورڈ آئے ہیں. ایک لفظ ہے احمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے، اور ایک ورڈ ہے محمد. محمد اور احمد. اب یہ چیز دیکھنی ہے کہ قرآن کریم ان دونوں میں کیا فرق کرتا ہے. ان دونوں کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں، حروف جن سے کوئی لفظ بنتا ہے، تو قرآن کریم میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ آپ ڈیجیٹل ورلڈ کے لوگ ہیں تو آپ لوگ کوڈنگ کو جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. تو بیسیکلی قرآن کریم کے اندر یہ حروف جو ہیں یہ کوڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب الف ایک کوڈنگ ہے. الف کی کوڈنگ جب قرآن کریم کے اندر سٹارٹ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی چیز جب ملٹیپل کنڈیشن کے اندر جاتی ہے، پھیلتی ہے، اس کا پھیلاؤ جو ہے، اس کا ایکسپینڈ ہونا، ملٹیپلائی ہونا، تو وہاں الف داخل ہو جائے گا، اور الف جس ورڈ میں داخل ہوگا وہ اسے ٹائم، سپیس اور گنتی سے، ٹائم، سپیس اور کاؤنٹنگ سے نکال دے گا. کیسے؟ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک ورڈ ہے یوم. یوم دن جسے ہم کہتے ہیں. اب اس کی جمع ہے ایام. اب الف اس میں آتا گیا. اب یہ دن کتنے ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، آپ نہیں جانتے. صوم روزہ. اب سیام، اب جب اس کے اندر الف آیا تو اب یہ روزے کتنے ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، آپ ان کو گن نہیں سکتے. قرن زمانہ، قرون زمانے، قرآن. اب یہ کتنے زمانے ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، ماضی، حال، مستقبل تینوں میں کور، تو وہ الف اس کے اندر داخل ہوا ہے تو اب اس کو نکال دے گا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ لفظ احمد جب آیا تو وہاں پر الف سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. احمد، احمد یہ الف کی کوڈنگ کے اوپر آئی. اچھا، دوسرا لفظ ہے، نام جو ہے وہ ہے محمد. اب میم کی کوڈنگ. اب میم کی کوڈنگ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے قرآن کریم کے اندر کہ جہاں پر قرآن کریم کے اندر میم آئے گا، میم کا حرف آئے گا، وہاں پر بات بلندی کی ہوگی، وہاں پر بات اونچائی کی ہوگی، سربلندی کی ہوگی. کیسے؟ اب آپ ذرا تھوڑی سی میرے ساتھ تعاون کریں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ سما آسمان، میم، اور کیا ہے جی آسمان پر جس میں میم ہے؟ شمس. قمر، شمس میں میم، قمر میں میم، اور کیا ہے جی وہاں پہ؟ نجم، میم، اور ملائکہ، میم، معراج، میم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم. تو میم کی کوڈنگ جہاں پر آپ کو ملے گی قرآن کریم میں، وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر بلندی ملے گی آپ کو. اچھا، میم کی ایک اور خاصیت میں آپ کو بتاتا ہوں. میم جس ورڈ میں داخل ہوگا وہ اسے ذریعہ بنا دے گا. کیسے؟ میں نے آپ سے کہا کہ افتح الباب، دروازہ کھولیں. افتح الباب، دروازہ کھولیں. اب افتح کہتے ہیں کھولنے کو، مفتاح کہتے ہیں چابی کو. اب میم جس کے ذریعے وہ کھولے گا وہ ہے مفتاح، دروازہ. جس دروازے کو آپ کھولنا ہے، مفتاح. اچھا، میم اس میں آ گیا. سجد یا سجدہ جو ہم کرتے ہیں، یہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر کیا ہے؟ مسجد، جس کے ذریعے وہ کام ہوگا. اب شفا، صحتیابی، مستشفى، ہاسپٹل، میم آ گیا اس میں. اچھا، اب اللہ جو ہے وہ اپنی صفات میں حمید ہے. حامیم دال. اچھا، یہ بھی سن لیں، آپ کوڈنگ کے لوگ ہیں، مزہ آئے گا آپ لوگوں کو کہ قرآن کریم میں حمد کا ورڈ جہاں پر آئے گا وہاں پر بات ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی. جہاں پر قرآن کریم کے اندر ہا میم دال کا مادہ یوز ہوگا وہاں پر بات ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی. حمدہ، حمدہ، الحمدللہ، وہاں پر ریزلٹ اورینٹڈ بات ہوگی. اب حمدہ کے مادے پر اللہ کی ایک صفت آتی ہے حمید. حمدہ کے مادے پر ایک اللہ کی صفت آتی ہے حمید. اب حمید کی صفت جو ہے
उसको आप सामने रखते हुए आपने ये देखना है कि हमदा के मादे पर है अहमद का लफ्ज, हमदा के मादे पर है लफ्ज मोहम्मद। तो मीम की कोडिंग मैंने आपको बता दी है, वो समझ आ गई आपको। अब थोड़ी सी एक और कोडिंग ले लेते हैं बस इजाफी तौर पर। एक हर्फ है कुरान करीम के अंदर जो रे से है, रे से है। अब हर्फ रे जब आएगा तो जमीन की कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीम आसमान की कोडिंग पे है, रे जो ही आता जाएगा वो जमीन की कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? अर्व, रा, अर्व जमीन, बशर रे जमीन लोग, हजर पत्थर, नहर नहरें, बहर दरिया, शजर दरख्त, तुराब जमीन। अब रा, अब ये रा की कोडिंग रवासी पहाड़। अब पहाड़ों के लिए दो लफ्ज आए हैं, एक लफ्ज है जमल जबल सॉरी जबल, और एक लफ्ज है रवासी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जबल एंड रवासी? वो पहाड़ कि जिसकी जड़ जमीन के अंदर जितनी गहरी होगी और बाहर का साइज भी इतना बड़ा होगा, वो होगा रवासी, जिसे कुरान करीम कहता है मैंने कीलों की तरह ठोक दिए हैं। वहां पर वो वर्ड लाएगा रवासी। और जबाल जो होते हैं वो जिसकी जड़ कम हो और ऊपर से वो बड़ा साइज हो, जबल। वो कहता है क़यामत के रोज जबाल को उड़ा दूंगा मैं, जबाल उड़ेंगे, रवासी मौजूद रहेंगे। ये ज़हन में रखें। अच्छा जी, रे की कोडिंग भी आपके सामने आ गई। तो अब क्या फर्क लगता है आपको इसमें अहमद और मोहम्मद के दरमियान? कोई जवाब देगा? कुरान करीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जो आए हैं लफ्ज अहमद और मोहम्मद, इन दोनों में क्या फर्क है? कोई थोड़ा बहुत मीम अलिफ, ये तो अभी बता दिया। जबरदस्त। और अमद से पहले अलिफ का इजाफा है तो ये नामहमूद की तरफ थी। वाह। और गुड। और अच्छा, मैं चाह रहा हूं आप लोग ना मेरे साथ गपशप करें। आप मुझे टीचर ना बनाएं, मेरे साथ गपशप करें ताकि मुझे पता चले कि हम लोग बात कन्वे कर सकें कि नहीं कन्वे कर सकें। आप थोड़ा सा बोल लें और ये बहुत गपशप करेंगे। हाँ, बात कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, अब हम आते हैं फाइनल बात की तरफ। फाइनल बात ये है जी कि अब मैं एक और ट्विस्ट इसमें लाता हूं ताकि दिलचस्पी बढ़ जाए। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, मेरे बाद जो रसूल तुम पर आएंगे उनका नाम होगा अहमद। अगर ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर कह देते कि मेरे बाद नबी आएंगे उनका नाम होगा मोहम्मद, तो यहां पर बात मशकूक हो जाती। कुरान का ईच एंड एवरी वर्ड अपने मकाम के ऊपर परफेक्ट है। हमने ये देखना है कि वहां पर लफ्ज मोहम्मद क्यों नहीं आया, लफ्ज अहमद आया है। अच्छा, अब सुने कि अहमद और मोहम्मद के दरमियान क्या फर्क होता है। अहमद कहते हैं वो इंसान कि जिसने अल्लाह का तारुफ और अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का तारुफ और अल्लाह की तारीफ इस अंदाज में की हो कि उससे पहले कभी किसी ने खुदा का तारुफ और खुदा की तारीफ इस अंदाज में नहीं की, वो अहमद है। वो अहमद है। और वो इंसान कि जिसका तारुफ और जिसकी तारीफ अल्लाह ने इस अंदाज में की हो कि इससे पहले और उसके बाद किसी की ऐसी तारीफ और ऐसा तारुफ ना हुआ हो, वो है लफ्ज मोहम्मद। अहमद वो मोहम्मद। अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि मेरे बाद एक नबी आ रहे हैं उनका नाम है अहमद, तो आपको पता चलेगा अगर वो कहते कि मोहम्मद, तो कोई भी इंसान उठ के कहता मैं मोहम्मद हूं, मैं ही वो इंसान हूं कि जिसकी अल्लाह ने अस्तगफुरुल्लाह मतलब तारीफ की। और नहीं, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क्वालिटी बताई है कि वो जो शख्सियत, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्वालिटी बताई है कि वो जो शख्सियत मेरे बाद आएंगी उनकी क्वालिटी ये होगी कि वो अल्लाह का तारुफ और तारीफ इस अंदाज में करेंगे कि जिससे पहले आपने नहीं सुना, आपने नहीं जाना। तो ये है लफ्ज मोहम्मद। तो अब ये कुरान करीम जो आप देखें कि कुरान करीम जो है वो एक लफ्ज लेके आया है अहमद
اور ایک لفظ لے کر آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.